Hello, my dear friends. I think we can start our class now. Can you hear me clearly? Some of you, please want. Am I audible to you? Anashwara, Adi Kiran, am I audible to you? Can you hear me well? Dia, come on, yeah. Reply me soon. I have a plan to finish that lesson today itself. If you cooperate, if you are what to say, eager to listen to what happened to the lay Horla and its passengers. If you're ready, I'm ready to finish that lesson soon because splitting an interesting lesson in between makes me sad. Okay, if you can enjoy it well, we can continue till the last line of the lesson. Okay? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ ക്ലാസ് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും എത്ര പേര് പങ്കെടുക്കുന്നു, ഏതെല്ലാം നമ്പേഴ്സാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്പർ വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും ലീഡേഴ്സ്, ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ലീഡർ ഇല്ലേ? അപ്പോൾ S1C ലീഡർ ആരാണ്? S1C, S1B, H1A ഈ 3 ക്ലാസ്സിലെയും ലീഡേഴ്സ് ഒന്ന് പേര് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളുടെ ജസ്റ്റ് അവരുടെ റോൾ നമ്പർ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ദേ വോണ്ട് ടു നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ അറ്റൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം C1B ക്ലാസ്സിന് വേറെ ഒരു എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരിത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ നെയിം, ക്ലാസ് ആൻഡ് റോൾ നമ്പർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കണക്കെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 ക്ലാസ്സിലെയും ലീഡേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ യാത്രയിലേക്ക് പോകാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സച്ച് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജേർണി ദറ്റ് വി നെവർ ഹാഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. And I don't know whether we can make such a wonderful journey ever in our life. Maybe you can because you are so young and smart. But regarding myself, I don't know. I will enjoy my hot air balloon ride just by reading and explaining it to you from the viewpoint of Kitty Maupassant, because I'm a bit afraid to travel in air, especially in a hot air balloon. So I wish you people should in your life make such a journey if you get a chance. Don't run away from such a situation like me. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഗോ ഓൺ, എൻജോയ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഏത് സമയത്ത് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്രാവലൊക്കെ ഐ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം യു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഇഫ് ഐ എം അലൈവ്, എനിക്കും കേൾക്കാലോ നിങ്ങളുടെ ആ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ, with such a hope that one day some of my friends, some of my students from these classes will definitely go for a hot air balloon ride. Okay, with such a hope, let me continue our lesson, the a trip of Leh Horla, the trip of Leh Horla. And I think we stopped it where page number 82. Am I right? Page number 82. Now we have to start from the last paragraph. Is it okay, Miss La? Malavika? Okay, thank you, Mubashira. So,
Yesterday we discussed the what to say wonderful journey of the passengers in Horla. In the beginning, they enjoy the beauty of Earth from above. Actually, when we are on the Earth and we just what to say observe around, we feel, oh, it's good. But once we are observing our Earth from above, it will be such a wonderful sight. And Gideon Maupassant, the person, the author who jot down his travel experiences in such a beautiful language, in such a poetic language, actually, he made use of wonderful comparisons, wonderful language, wonderful imagery through which we get a clear idea of the beautiful sights, sounds, even the odors or smells they experienced during the journey. അല്ലേ? അവരുടെ യാത്രയിലുടനീളം അവർ കണ്ട സൈറ്റ്സ്, സൗണ്ട്സ്, ഓതേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം അവർ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഇൻ എ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് Gideon Maupassant explained it. Crazy lass. I think you are crazy actually, just as your name suggests. We have already started the class. ക്ലാസ് എപ്പോഴാ തുടങ്ങണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ക്രേസി ലാസ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ we get such a wonderful explanation of the beautiful journey in ലെഹോള. അങ്ങനെ അവരുടെ യാത്ര ഭൂമിയുടെ മുകളിലൂടെ പോണു. 500 meters above ആയി. ഭൂമി ഒരു മാപ്പ് പോലെ, കളേർഡ് മാപ്പ് പോലെ തോന്നി. ഭൂമിയുടെ verdant earth, the greenery on earth, the beautiful smells on earth, the great sounds, each and every minute sounds they could listen to when they are in air. And when they passed through the villages, what was the what was the piercing sound they could hear whenever they pass a village? Anybody? കശുവണ്ടി ഫാൻസ്, ഇത് ഏത് സ്കൂളിലുള്ളവർക്കാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അരീക്കോടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇതിൽ എവിടെയുള്ള ഏത് സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികളും ചേരാറുണ്ട്. കശുവണ്ടി ഫാൻസ്, if you are interested you can sit in my class, it's our pleasure. മറ്റു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും ചേരാറുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. ഇത് ഒറ്റ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് തേർഡ് പാർട്ടാണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ എൻജോയ്, kindly join our group. warm welcome. ഓക്കെ, സോ അത്രയും മനോഹരമായ എന്താ പറയുക കാഴ്ചകളെ കൊണ്ട് വില്ലേജിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ശബ്ദമായിരുന്നു അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടിരുന്നത്? എനിബഡി? ഏത് ശബ്ദമായിരുന്നു അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നത്? ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാലോ. അതോടൊപ്പം കശുവണ്ടി ഫാൻസ്, ഇത് ആരാണ്, റിയൽ നെയിമും ഏതാ സ്കൂളിൽ നിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമായി. ഓക്കെ, എനിബഡി? വില്ലേജിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെരി ഗുഡ് ലത്തീഫ്. ഓക്കെ, ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികൾ, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് പ്ലേയിങ് അറൗണ്ട് വിത്ത് ദിയർ സോങ്സ്. കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടികൾ അവർ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിലിരുന്ന് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, ചിൽഡ്രൻ പ്ലേയിങ്, എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായി വരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു നമിത, ഫിദ, അദ്ന. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? സഡൻലി, അതുവരെ അവരുടെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ, അല്ലേ? ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ഉയർന്നാണ് പോണത് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവർ സിഗർലൈറ്റ് പേപ്പർ എറിഞ്ഞു നോക്കും. പേപ്പർ താഴത്തേക്കാണ് പോണതെങ്കിൽ അവർ മുകളിലേക്ക് പോകണം. പേപ്പർ മുകളിലേക്കാണ് പോണതെങ്കിൽ അവരുടെ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ താഴേക്ക് വരുന്നു. അപ്പം ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ആ ബലൂണിലെ ഗ്യാസിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് കിട്ടി. അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്? യെസ്, അവരുടെ ബലൂണ് വികസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാലോ, പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ബലൂണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വീർത്തപ്പം ബലൂണ് ഭയങ്കര അതിന് കഴിയാവുന്നതിലപ്പുറം എയർ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വാൽവിലൂടെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട്
എയർ പുറത്തേക്ക് കളയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ എയർ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ആ സ്മെല്ലാണ് അവർ കേട്ടത്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബലൂൺ ലോസ്റ്റ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ബലൂൺ ആൻഡ് നൗ ദ ബലൂൺ ബിക്കെയിം എ സ്ലേവ് ടു ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി. അതിലെ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ബലൂൺ ഇവരെയും കൊണ്ട് കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ എത്ര മീറ്റേഴ്സും പാസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവാണ്. ഒരു ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Clear and round it emerges from the അങ്ങനെ അവരെവിടെ എത്തി? A silvery light appears before us and makes the sky turn pale, and suddenly, as if it's rising from a known depths, behind the horizon below us rises the moon on the edge of a cloud. അവരെവിടെ എത്തി? അവരിപ്പോൾ ആകാശത്തിലെ യാത്രക്കാരായി. നമ്മളെപ്പോലെ ഒന്നും അല്ല, നമ്മളെപ്പോലെ സില്ലി ടീംസ് ഒന്നല്ല. അവരങ്ങ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഒരു മേഘത്തേരിൽ ഏറിക്കൊണ്ട് ആരാ പോകുന്നത്? മേഘത്തേരിൽ ഒരു പാട്ടില്ലേ? മേഘത്തേരിൽ ഏറിക്കൊണ്ട് ആരാ പോണത്? മൂൺ. മേഘത്തിന്റെ വക്കത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മൂൺ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് മൂൺ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിൽ നമ്മുടെ 5 പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. വാവ്, അതൊരു വല്ലാത്ത കാഴ്ചയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് അതിമനോഹരമായ ഒരു യാത്ര എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. The earth no longer seems to exist. താഴെ ഭൂമി എന്നൊരു ഭാഗം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ഇവർക്കാർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, കാണുന്നേയില്ല. It's buried in milky vapors that resemble a sea. എന്തുകൊണ്ടാ ഭൂമി കാണാത്തത്? ഭൂമി താഴെ ഇല്ലാതെ ആയിട്ടാണോ? No, it's there. But they cannot see earth because of that cloudy atmosphere. ആ ക്ലൗഡിന് താഴെയായിട്ട് ഭൂമി അവർക്ക് മറഞ്ഞു പോയി, കാണാനില്ല. അവരിപ്പോ ഭൂമിയിലെ ആളുകളല്ല, അവരങ്ങ് ആകാശ യാത്രികരായി പോയി അല്ലേ? We are now alone in space with the moon, which looks like another balloon traveling opposite us, and our balloon, which shines in the air, appears like another larger moon, a world wandering in the sky amidst the stars through infinity. We no longer speak, think, nor live. We float along through space in delicious inertia. We have become something indescribable, birds who do not even have to flap their wings. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണല്ലേ? ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കിയേ. ഇൻഡിസ്ക്രൈബിൾ, വിശദീകരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രയും മനോഹരമായ, ഔസം, സൂപ്പർബ്, അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് ഈ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിലെ 5 യാത്രക്കാരും കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരെയായി. താഴെ ക്ലൗഡിന്റെ താഴെ എവിടെയോ ഭൂമിയുണ്ട്. ദേ ഫൊർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കാരണം അവർ അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് അവരുടെ പോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന മൂണുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്. മേലെ ആരാളുള്ളത്? സ്റ്റാർസ്. മേലെ നക്ഷത്രങ്ങള്, സൈഡില് ഒരു ഭാഗത്ത് മൂണ്, ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവര് 3 ഫ്രണ്ട്സ്. ആഹാഹാ, എന്താ രസം. We are now alone in space with the moon. ഞങ്ങളിപ്പോ സ്പേസിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. Not with Earth, but away from Earth and with the moon now. ഞങ്ങളിപ്പോ ആരുടെ കൂടെയാണ്? സില്ലി ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളവരുടെ കൂടെ ഒന്നല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ. ആരുടെ കൂടെയാണ്? With the moon. Okay. Which looks like another balloon traveling opposite us. ബലൂണ് മൂണിനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത്? ഞങ്ങളൊരു ബലൂണിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണു, അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ബലൂണിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു വരികയാണ് മൂണ്. 2 യാത്രക്കാർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ. ഈക്വൽസ്. ഓക്കെ. Which shines in the air, appears like another larger moon, a world wandering in the sky amid the stars through infinity. ഞങ്ങളൊരു ലോകം, ഞങ്ങളുടെ ലോകം ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ. ഓക്കെ. മറ്റൊരു ലോകം അതേതാണ്? അവിടെ മൂണുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യരായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മുകളിൽ വേറൊരു ടീം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർസ്. ഓക്കെ. ലെവലൊക്കെ വേറെ ആയി മക്കളെ. വി നോ ലോങ്ങർ സ്പീക്ക്, തിങ്ക്, നോർ ലിവ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല.
ഈവൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സ്വർഗ്ഗലോകത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര് എന്തൊക്കെയാണ്, മൂണും സ്റ്റാർസും ഒക്കെയാണ്. ചില്ലറ കളിയല്ല മക്കളെ. ഞങ്ങളെല്ലാം മറന്നുപോയി. വി ഫൊഗറ്റ് ടു തിങ്ക്, വി ഫൊഗറ്റ് ടു ലിവ്, വി ഫൊഗറ്റ് ടു സ്പീക്ക്. വി ആർ ഇൻ സച്ച് എ ഡെലീഷ്യസ് ഇനേർഷ്യ. ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജഡത്വം എന്ന് പറയും. അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത, മിണ്ടാൻ വയ്യാത്ത, അല്ലേ? കനോട്ട് ബി മൂവ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായി നമ്മുടെ യാത്രക്കാര്. ഒന്നും അനങ്ങാനും വയ്യ, ഒന്നും വയ്യ, ഒരു വല്ലാത്ത സ്വപ്നലോകത്തിൽ അകപ്പെട്ട പോലെ. അതുവരെ അവരെവിടെയുണ്ടായിരുന്നു? സില്ലി മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു. ഇപ്പൊ അവരെവിടെയുള്ളത്? നൗ ദേ ആർ ഇൻ, എൻ്റെ അമ്മോ എന്താണ്, അവരൊരു വേറെ അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അവരുടെ കൂട്ടുകാരിപ്പം ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെയാണ്. അവരാകെ എല്ലാം മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, യെസ്. ഇവിടെ മുജീബ് വേങ്ങര 1-2 ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ടെ. സോറി ഫോർ അതേഴ്സ്. മുജീബ്, ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അരീക്കോട് സ്കൂളിൽ ടീച്ചറാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് മറ്റു കുട്ടികളും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് +1 ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലേഹോളയുടെ 3rd പാർട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് 2 പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് ഈ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ വാച്ച് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് നൗ. വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നോളൂ. യു ക്യാൻ give us a live and nice company, Mujib. Warm welcome. Okay, so listen. We have become something indescribable. Okay, then Mujib, then you can sit. If you are +1, you can sit down. No issues. Okay, it's pleasure for GHSS Arikos. Okay, we have become something indescribable. സാധാരണ ജഡത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ നമ്മളൊന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഒരു ഭീകര രൂപം, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത വലിയൊരു സാധനം മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് അലറിക്കരയണം എന്നുണ്ടാവും, ഓടി അതിനെ തട്ടി മാറ്റി വാതിൽ അടയ്ക്കണം എന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിയാറുണ്ടോ? വി വിൽ ബി ഇൻ എൻ ഇനേർഷ്യ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ്. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇനേർഷ്യയിലായിരിക്കും. അനങ്ങാൻ പറ്റൂല, ഒച്ചയും വരൂല. കരയണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും നസ്രീൻ, പക്ഷെ കരഞ്ഞു നോക്കണം. ഒച്ചയും വരൂല, മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റൂല. ആ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലേ ജഡത്വം? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വാട്ട് ടു സേ ഡെഡ് ബോഡി. അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കും നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. ആ ഒരു ഇനേർഷ്യ, ജഡത്വം, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അത് സാധാരണ അത്ര രസമൊന്നുമല്ല. ഹൊറിബിൾ ഇനേർഷ്യയാണ് അല്ലേ? ആ ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അത്ര രസമൊന്നുമില്ല. ചത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്, ഹൊറിബിൾ. ബട്ട് ഇവിടെ ഇവരനുഭവിച്ച ആ ഇനേർഷ്യ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗിഡി മോപ്പസാങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത്? ഒന്ന് നോക്കിയേ. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഹൊറിബിൾ ഇനേർഷ്യ എന്നാണോ? ലേസി ഇനേർഷ്യ എന്നാണോ? പാത്തറ്റിക് ഇനേർഷ്യ എന്നാണോ? ഡെഡ്ലി ഇനേർഷ്യ എന്നാണോ? പറയൂ, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വാക്കിനെ? ഇനേർഷ്യ നെഗറ്റീവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ അദ്ദേഹം അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് വേർഡ് കൊണ്ടാണ്? വിച്ച് ഈസ് ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഹി യൂസ്ഡ് ഓവർ ഹിയർ? കം ഓൺ മുജീബ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം പറയാട്ടോ. വെരി ഗുഡ്. ഡെലീഷ്യസ് ഇനേർഷ്യ. ഡെലീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിരുന്നു. ഡെലീഷ്യസ് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഈ സെയിം വേർഡ് ഇദ്ദേഹം ഇതിനു മുന്നേ മറ്റൊരു വാക്കിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നോർമലി നമ്മൾ ഡെലീഷ്യസ് എന്നുള്ളത് ഏതിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറ്? നിങ്ങൾ പറ, ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കൂലേ? ഡെലീഷ്യസ് എന്നുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് നോർമലി നമ്മൾ ഏത് വാക്കിന്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്? ഏത് നൗണിന്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്? ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ്. വെരി ഗുഡ് സൂരജ്. ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് എന്നാണ് പറയാറ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേറൊന്ന് പഠിച്ചു. ഡെലീഷ്യസ് വേറൊരു വാക്കും കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി. ഇത് പറയൂ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഡെലീഷ്യസ് എന്ന വാക്ക് മറ്റൊരു വാക്കിന് കൂടെ, മറ്റൊരു നൗണിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫുഡ്, ഫുഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം അദ്ദേഹം വേറൊരു
നൗണിന്റെ കൂടെ ഡെലീഷ്യസ് എന്നുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. Yeah, very good, Ashwati. Wonderful, wonderful. With orders, delicious orders. അല്ലേ? ഡെലീഷ്യസ് ഓർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഇന്നും നോക്കൂ, ഇന്നിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഡെലീഷ്യസ് ഇനേർഷ്യ. Even though it is not good and it's negative, that inertia they experience when they are in the sky along with moon and stars, it's so fantastic that he explained that inertia with the adjective delicious inertia. അല്ലേ? ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് രസമായിട്ടായി ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവലോഗ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വി ഹാവ് ബിക്കം സംതിങ് ഇൻഡിസ്ക്രൈബിൾ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ കിട്ടില്ല, ഒരുപാട് സങ്കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വാക്കുകൾ കിട്ടില്ല, ഒരുപാട് അത്ഭുതം വന്നാലും നമുക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്? സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ അത്ഭുതമാണോ ഒന്നും അറിയാത്ത വേറെ ഏതോ ഒരു അവസ്ഥ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിസ്ക്രൈബിൾ ടു ദം. ബേർഡ്സ് who do not even have to flap their wings. പക്ഷികളാണെങ്കിൽ ചിറകടിക്കാൻ പോലും മറന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ ഇടിവെട്ടിയ പോലെ അങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ്. All memory has disappeared from our minds, all trouble from our thoughts. We have no more regrets, plans, no hopes. We look, we feel, we wildly enjoy this fantastic journey. Nothing in the sky but the moon and ourselves. We are a wandering, traveling world like our sisters, the planets. Wow, എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. All memory has disappeared. അവർക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മകളൊന്നുമില്ല, മെമ്മറീസ് എല്ലാം പോയി. നോ വറിയിങ് തോട്ട്സ്. മനുഷ്യനാണോ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അയ്യോ അത് അങ്ങനെയാണോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ, നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇവിടെ നോ തോട്ട്സ്. ഓൾ ട്രബിൾ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാം പോയി, ഒന്നുമില്ല അവർക്ക്. നോ മോർ റിഗ്രറ്റ്സ്. അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു മനസ്താപം അവർക്കില്ല. നോ പ്ലാൻസ് നോ ഹോപ്സ്. ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലിയ എന്ത് പ്ലാനാണുള്ളത്? ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഈ അത്ഭുത ലോകത്തിലപ്പുറം ഇനി എന്ത് പ്ലാൻസ്, ഇനി എന്ത് ഹോപ്സ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സീറോ സിറ്റുവേഷനിലായി അവര്. വി ലുക്ക്, വി ഫീൽ, വി വൈൽഡ്ലി എൻജോയ് ദിസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് ജേർണി. ഞങ്ങളിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നോക്കി ഇതെല്ലാം കണ്ടു. അത്ര കണ്ട അതിശയകരമായ ഈ കാഴ്ച ഞങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ അതുപോലെ മുത്തി മുത്തി കുടിക്കുകയാണ്. നത്തിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ ബട്ട് ദിസ് മൂൺ ആൻഡ് ourselves. നോക്കിയേ, വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ആകാശത്ത്. മൂണുണ്ട്, പിന്നെ ഞങ്ങളും. മൈ ഗാഡ്, വി ആർ എ വാണ്ടറിങ് ട്രാവലിംഗ് വേൾഡ് ലൈക്ക് അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ്. ഓഫ്, ഞങ്ങളിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ പാസഞ്ചേഴ്സും മൂണും, പിന്നെ ലൈക്ക് അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ പ്ലാനറ്റ്സ്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഭൂമിനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്ന വേറൊരു ടീമുണ്ട്. ആരാണത്? പ്ലാനറ്റ്സ്. അത് പ്ലാനറ്റ്സിനെ അവർ ആരായിട്ടാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത്? മൂൺ അവരുടെ ഫ്രണ്ടാണ്, അവരെ പോലെ യാത്ര തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് മൂണ്. പ്ലാനറ്റ്സ് ആരാണ്? പ്ലാനറ്റ്സ് അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അവർ മറന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ അവർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു. Superb description by Gitti Mopuzang. Salute him. And this little world carries 5 men who have left the earth and who have almost forgotten it. The barometers mark 1200 meters, then 13, 14, 1500, and the little rice papers still fall about us. ബാരോമീറ്ററിൽ അങ്ങ് കാണിക്കുകയാണ് 1400, 1500, 1600 ഒക്കെ ഹൈറ്റിലെത്തിയവര്. അവര് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്ന പേപ്പർ എങ്ങോട്ട് മാത്രമേ പോണുള്ളൂ? പുറത്തേക്ക് ഇടുന്ന പേപ്പർ എങ്ങോട്ടാ പോണ്? താഴത്തേക്ക് അങ്ങ് പറന്നു പോവാണ്. കാരണം ഇവര് കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക്. വി ആർ നൗ അറ്റ് 2000 meters. വി ഗോ അപ് ടു 2350. Then the balloon stopped. Thank God. യാത്ര ഇങ്ങനെ കുതിച്ചുയരാണ്. 2000, 2100, 200, 300, 350. 2350
മീറ്റേഴ്സ് മുകളിലെത്തി. പെട്ടെന്ന് ബലൂൺ സഡൻലി സ്റ്റോപ്സ്. Then the balloon stops. We blow the siren and are surprised that no one answers us from the stars. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, they equip the hot air balloon with trumpets. അല്ലെ, ഉറക്ക കുഴല് വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും കുഴല് വിളിക്കണം. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് 4 ആൾ അറിഞ്ഞാലേ അല്ലേ എത്തിയതിനൊരു മെച്ചം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ അടുത്ത ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവനെങ്ങനെ എന്തോ ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എടാ പെരുന്നാക്കോടിയൊക്കെ എടുത്തു ചോദിച്ചു. എന്ത് മിസ്സേ, എന്ത് പെരുന്നാക്കോടിയാ ഇപ്രാവശ്യം എടുക്കണില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിൽ എന്തായാലും എടുക്കൂലോ, എന്താ നിങ്ങൾ എടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ലാവും പറയാം, നമ്മളിപ്പോ ഈ പെരുന്നാക്കോടി എന്തിനാ എടുക്കണം? 4 ആൾ അത് ഇട്ടിട്ട് കാണണം. നമ്മൾ കടയിൽ കൊടുത്ത പൈസ മുതലാവണ്ടേ? അത് മുതലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇട്ടത് ഒരു 10 ആൾ കണ്ടിട്ട് ആ ഉഷാറായിന്ന് പറയണം. അത് പറയാനും അത് കാണാനും ആൾക്കാരില്ല. അത് ഈ പെരയെ കുത്തിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാ വെറുതെ ഇല്ലാത്ത കായ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കടയിൽ കൊടുക്കണം? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങണില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലേ? നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 ആൾ കാണണ്ടേ? ഇതാരും കാണാനില്ലെങ്കിൽ പാരപ്പ ഒരു കുപ്പായം പുതിയത് വാങ്ങുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്ത് ലാഭം നമുക്കൊക്കെ. എത്ര കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പഴയതുള്ളത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പുതിയ തീർക്കും. പുതിയത് വാങ്ങണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ല, കാരണം അത് വേറെ ആരും കാണാനില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മറ്റൊരാൾ കാണാൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലേ? ചെറുതല്ല, വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇവർക്കും. ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിലൊക്കെ ഇവർ അത്രയും ദൂരെ എത്തി. അവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആയതും അവരുടെ കൂട്ടുകാരൻ മൂണായതും ഒക്കെ 4 ആൾ കാണണ്ടേ? 2350 അടി മുകളിൽ എത്തിയെന്ന് 4 ആൾ അറിയണ്ടേ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ട്രംപറ്റ്സ് വിളിച്ചു നോക്കി, പക്ഷേ അതിനാരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. വി ബ്ലോ ദ സൈറൺ, സൈറണൊക്കെ വിളിച്ചു. ആൻഡ് സർപ്രൈസ് ദാറ്റ് നോ വൺ ആൻസേഴ്സ് us ഫ്രം ദ സ്റ്റാർസ്. പക്ഷെ നക്ഷത്രങ്ങളോ പ്ലാനറ്റ്സോ മൂണോ ആരും അതിന് തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. കണ്ടോ കണ്ടോ, നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാര് ഡുക്ലീസ് എന്നല്ലേ നേരത്തെ ഒരു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കൂവിയ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കൂവാനും, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഹായ് പറയാനും മൂണും ഉണ്ടാവില്ല, പ്ലാനറ്റ്സും ഉണ്ടാവില്ല, സ്റ്റാർസും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? അവര് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ വില അല്ലേ? We are now going down rapidly. Monsieur Mallet keeps crying, "Throat more ballas, throat more ballas." And the sand and stones that we throw over come back into our faces as if they are going up, thrown from below towards the stars. So rapid is our descent. നേരത്തെ പോക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു? കുത്തനെ മുകളിലേക്കായിരുന്നു. ആർക്കും പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തൊരു പോക്കായിരുന്നു അല്ലേ? 2350 അടി എത്തിയപ്പോഴേക്ക് നേരെ റിവേഴ്സ് അടിച്ചു. ഇപ്പൊ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ കുത്തനെ താഴത്തേക്കാ വരുന്നത്. അവർക്ക് ബാരോമീറ്റർ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. മോൺഷ്യർ മാലറ്റ് ആണല്ലോ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മൂപ്പര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, വലിച്ചെറിയേ, ബെല്ലാസ്റ്റ് മണലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു നോക്ക്, നമുക്ക് കുറച്ച് മെല്ലെ പൊങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അപകടം പറ്റും, പ്ലീസ് ത്രോ സം സാൻഡ്. അദ്ദേഹം അലറി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവര് സാൻഡ് എറിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്, അവര് തിന്ന ചിക്കന്റെ എല്ലാം എറിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ കൈ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം എറിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ എറിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കുതിക്കണം. അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഓക്കെ, സോ സാധാരണഗതിയിൽ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതായത് മണലോ എന്തെങ്കിലും എറിയുമ്പോൾ ബലൂൺ ഒന്ന് പൊങ്ങണം. അപ്പൊ കുത്തനെ താഴെ വരുന്ന ബലൂണിൽ അപകടമാണ്. പെട്ടെന്ന് കുത്തനെ താഴെ വന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 ആളുടെയും കഥ. ഈ കണ്ട കാഴ്ചയൊന്നും പിന്നെ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോലും അവരുണ്ടാവില്ല, പൊടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത്ര സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ എവിടെ പതിച്ചാലും പൊടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെന്തെങ്കിലും കുത്തനെ വരുന്നതിന് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മോൺഷ്യർ മാലറ്റ് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, പ്ലീസ് ത്രോ സം സാൻഡ്സ്. കുറച്ച് മണൽ എറിയുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവര് മണൽ എറിയുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ എറിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം എന്താ ചെയ്യണത്? ഇവർ താഴത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ നേരെ അവരുടെ മുഖത്തൊക്കെയാ വന്ന് തട്ടണത്. കാരണം എന്താണ്? അവരെ താഴത്തേക്കുള്ള സ്പീഡ്, അവർ എറിഞ്ഞ സാധനം താഴത്തെത്തുന്നതിന് മുന്നേ അവരവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടി അവരുടെ മേലും കണ്ണിലും ഒക്കെ ആവുകയാണ്. അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതുവരെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലേ?
ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ഡെലീഷ്യസ് ഇനോഷ്യയും വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പതാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ റാപ്പിഡ് ഈസ് അവർ ഡിസെന്റ്. ഞങ്ങൾ താഴത്തേക്കുള്ള പതനം അതൊരു ഭീകരമായ അവസ്ഥയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിയർ ഈസ് ദ എർത്ത്, വെർ ആർ വി? ദാണ്ട് താഴെ എർത്ത് കാണുന്നു. നേരത്തെ എർത്തൊന്നും കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. നൗ ദർ ഈസ് എർത്ത്, ബട്ട് വെർ ആർ വി? ഞങ്ങൾ പക്ഷെ എവിടെയാണ്? ഇറ്റ്സ് നൗ പാസ്റ്റ് മിഡ്നൈറ്റ്. ഏകദേശം സമയം അർദ്ധരാത്രി ആയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ ക്രോസിംഗ് എ ബ്രോഡ് ഡ്രൈ വെൽ കൾട്ടിവേറ്റഡ് കൺട്രി. To the right is a large city, and farther away to the left is another. But suddenly, from the earth appears a bright fiery light. It disappears, reappears, and once more disappears. But one hardly has time to see them as the balloon passes as quickly as the wind. അങ്ങനെ അവർ സ്പീഡിൽ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭൂമി കണ്ടു. ഏതോ വലിയ പട്ടണമാണ്. ഒരു സൈഡിൽ വലിയൊരു പട്ടണമുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വേറൊരു വലിയ പട്ടണമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നിറയെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അതിമനോഹരമായ ലൈറ്റുകളാണ്. ഞാൻ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ലാൻഡിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓഫ് രണ്ടും രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയായിരിക്കും വിമാനത്തിന്റെ. കാരണം താഴെ മുഴുവൻ ഈ ലൈറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ വി ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ സം ഫെയറി ലാൻഡ്. നമ്മളേതോ അത്ഭുത ലോകത്ത് എത്തിയ പോലെ തോന്നും. അപ്പൊ അത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒരു വിമാനത്തിലൊന്നല്ല, ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിലാണ്. ആൻഡ് ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ നൗ. ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ കുത്തനെ കുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ടൗൺ ഒന്നും അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനേ പറ്റിയില്ല. ഓരോന്നും എന്താണ്, അത് ഏത് ടൗൺ ആണെന്നൊക്കെ നോക്കാനാന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ അതിനേക്കാളും എത്രയോ ദൂരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. We are now quite near the earth, and Beer exclaims, "Look at that! What's that running over there in the fields? Isn't it a dog?" ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ അടുത്തെത്താറായി. കൂത്തനെ വരെയാണ്. മിക്കവാറും അപകടം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മിസ്റ്റർ ബീർ ചോദിച്ചു, he exclaims, "Hey, all of you, look at that! What's that huge thing that's running after us?" നമ്മളുടെ ഒപ്പം മലകളുടെ മേലെയും കടലിന്റെ മേലെയും ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെയും കാടിന്റെ മേലെയും ഒക്കെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നമ്മളുടെ അതേ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഭീകര ജീവി അതേതാണ്? പേടിയോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ആരോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന അതേ സ്പീഡില് മറ്റെന്തോ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. Isn't it a dog? അതൊരു നായയല്ലേ? നമ്മളെ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന വലിയൊരു നായയാണോ അത്? Indeed, something is running along the ground with great speed, and this something seems to jump over ditches, rods, trees with such ease that we couldn't understand what it might be. ശരിയാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ അതേ സ്പീഡിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ സാധനം ഞങ്ങളുടെ അതേ സ്പീഡിൽ ഞങ്ങളെ പിന്നാലെ താഴെ കൂടി ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ പോണോടത്തേക്കൊക്കെ ഇതും വരുന്നുണ്ട്. What's that? Everybody is eagerly looking. Now, the captain laughs. The captain laughs. It's the shadow of a balloon. It will grow as we descend. എൻ്റെ ബുദ്ധൂസുകളെ, അത് നമ്മുടെ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിന്റെ ഷാഡോ ആണ്. നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നോർമലി ആ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിഴല് കുറച്ച് വലുതാവില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയാണ്, നിഴലാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. I distinctly hear a great noise of foundries in the distance, and according to this polar star, which we have been observing all night, we are heading straight for Belgium. അങ്ങനെ ധ്രുവനക്ഷത്രത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്താണ് എങ്ങോട്ടാണ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പലർക്കും കഴിയും. പോളാർ സ്റ്റാറിലാണ് ബേസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യെസ്, വി ആർ നൗ ഹെഡിങ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ബെൽജിയം. യെസ്, നമ്മളിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ബെൽജിയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബെൽജിയം ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇവരുടെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Our silent, our two horns are continually calling. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഉറക്കം ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവര് ഒരുപാട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി. We bellow, where are we? ഉറക്ക അലറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാണ്? But the balloon is going so rapidly that the bewildered man hasn't even time to answer us.
താഴെ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ഹലോ ബായ്, where are we? ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ്? അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെ അവിടുന്ന് എത്രയോ ദൂരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നൗ ദ hot air balloon becomes the slave of the storm. Okay, now the growing shadow of Horla, as large as a child's ball, is fleeing before us over the fields, roads, and woods. It goes along steadily, preceding us by about a quarter of a mile. And now I'm leaning out of the basket, listening to the roaring of the wind in the trees and across the harvest fields. I say to Captain Jarvis, how the wind blows. അങ്ങനെ അവർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിഡേമൊപ്പസാങ് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലീൻ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ആഞ്ഞു നിന്നു. അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒച്ച എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ he heard the sound of a huge storm coming. ദൂരേന്ന് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നതിന്റെ ശബ്ദം അദ്ദേഹം കേട്ടു. ഭീതിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റനോട് പറഞ്ഞു, ക്യാപ്റ്റൻ, ഹൗ ദ വിൻഡ് ബ്ലോസ്. നോക്കിയേ, വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നു, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? He answers, no, those are probably waterfalls. ഏയ്, അത് കൊടുങ്കാറ്റൊന്നുമല്ല, അതേതോ വലിയ വാട്ടർഫോൾസ്, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വീഴുന്നതിന്റെ ആ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. I insist. അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല. No, I'm sure of my ears that knows the sound of the wind from hearing it so often whistle through the rigging. പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര പൊട്ടനൊന്നുമല്ലല്ലോ, എനിക്കറിയാം വാട്ടർഫോളിന്റെ ശബ്ദം ഏതാണ്, കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം ഏതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ്, എനിക്കറിയായിരുന്നു അത് സ്റ്റോമിന്റെ ശബ്ദമാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും ക്യാപ്റ്റനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ക്യാപ്റ്റൻ എന്റെ ചെവിൽ വന്നിട്ട് മന്ത്രിച്ചു. ഹി നഡ്ജസ് മീ. ഹി ഫിയേഴ്സ് ടു ഫ്രൈറ്റൻ ഹിസ് happy, quiet passengers, for he knows full well that a storm is pursuing us. മെല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് നശിപ്പിക്കല്ലേ എല്ലാം, അതൊരു സ്റ്റോമാണ്, ഒരു ഹെവി സ്റ്റോം തന്നെയാണ്, എന്തും സംഭവിക്കാം. ബട്ട് ഐ എം ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദിസ്. If I got panic, if I frighten you, what will happen? ഒരു ക്യാപ്റ്റന്റെ ധൈര്യത്തിലാണ് ഒരു യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുക. ഞാൻ പേടിച്ചാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചാൽ ഈ യാത്ര ആകെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആവും. പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാത്രക്കാർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടും. അത് അതിനേക്കാൾ വലിയ അബദ്ധമാവും. അപ്പം യാത്രക്കാരെ പേടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ആസ് എ ക്യാപ്റ്റൻ ഇറ്റ്സ് മൈ ഡ്യൂട്ടി. സോ ഡോണ്ട് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോം. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫ്രൈറ്റൻ മൈ ക്വയറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ്. ശാന്തമായി എന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ പേടിപ്പിക്കരുത്. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെവി ഓൾസോ. പക്ഷെ അവരെ പേടിപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക, അതാണ് ഒരു ക്യാപ്റ്റന്റെ കടമ. Suddenly, the lights of a town appear before us. Such a wonderful flow of fire appears below us that I think myself transported into some fairyland where precious stones are manufactured for giants. ഇപ്പൊ പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു വലിയ ടൗണാണ്. ആ ടൗണിൽ എന്താ കാണുന്നത്? അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ലൈറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, മേലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഞാൻ ഏതോ അത്ഭുത ലോകത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ്. താഴെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ്, വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നക്കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ that place is where precious stones for giants have been made. അവിടെ ആ സിറ്റിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വലിയ വലിയ ഭീകര രാക്ഷസന്മാരുണ്ടാവില്ലേ, അവർക്ക് ചെറിയ കല്ലൊന്നും പോരല്ലോ. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രഷ്യസ് വൈരക്കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ആ ലൈറ്റുകൾ കണ്ട എന്ത് തോന്നുന്നാ പറഞ്ഞത്? വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വൈരക്കല്ലുകളാണോ എന്ന് തോന്നും. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. The clouds are gathering behind us, hiding the moon, whereas towards the east the sky is growing lighter, becoming clear blue, tinged with red. It's dawn. ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായി. ഈ അബദ്ധത്തിനിടയിലും ഈ പേടിക്കിടയിലൊക്കെ ആകാശത്ത്
ആ ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ പോയി. മെല്ലെ 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 സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നു. ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെഡിഷ് കളർ ഓഫ് ദി ഡോൺ, ഓഫ് ദി റൈസിങ് സൺ. ഉഫ്, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇവരെന്തൊക്കെ കണ്ടു. സൺസെറ്റ് കണ്ടു അല്ലേ? നോ, അവരിപ്പോ സൺ റൈസ് കാണാൻ പോവാണ്. യെസ്, കുറെ ആശ്വാസമായി. കാരണം സൺറൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളൊക്കെ താഴെ വരും, എവിടുന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ രക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, യെസ്, അവിടെ സെൽഫി മൊബൈൽസ് നല്ല സൺറൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? Dawn means prabhadam. It grows rapidly, now showing us all the little details of the earth, the trains, the brooks, the cows, the gods. Oh God! നേരം വെളിച്ചായി, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാണാനുണ്ട്. ഭൂമിയും എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണുന്നു. ട്രെയിൻ കാണാനുണ്ട്, നദികളും അരുവികളും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. They became so happy. And all this passes beneath us with surprising speed. Cocks are crowing, but the voice of ducks drowns everything. കോഴികളുടെ ഒച്ച വരെ കേൾക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കോഴികളുടെ ഒച്ച മറ്റേ ഡക്സ് ഇല്ലേ, ഓ എന്താ പറയാ, മറ്റേ താറാവിന്റെ ആ ക്രോ 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 സൗണ്ടില് കോഴികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ഡ്രൗൺ ചെയ്തു, മുങ്ങിപ്പോയി. എന്തായാലും അവർക്ക് again they started to listen to the sounds and sights of earth. ഇനിയിപ്പോ ഒരു അപകടം പറ്റിയാൽ ഇത്രാന്നുണ്ടല്ലോ, കാരണം അവർക്ക് ഏകദേശം ഭൂമിയോട് അടുത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് they became very happy. The early rising peasants are waving their arms and crying to us, let yourself drop. But we go along steadily, neither rising nor falling, leaning over the edge of the basket and watching the world fleeing under our feet. അങ്ങനെ താഴെയുള്ള പാടത്തുനിന്ന് പെസൻസ്, കർഷകരൊക്കെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഏയ് ലെറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഡ്രോപ്പ്, താഴേക്ക് വന്നോളൂ, താഴേക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ താഴേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവരുടെ കൺട്രോൾ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഇപ്പൊ താഴേക്കുള്ള ഡിസെന്റ് വന്നിട്ട് അവർ നേരെ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പൊ നല്ല കാഴ്ചയാണ്, പക്ഷെ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് അവർ പോവാണ്. മുഴുവനായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, കാരണം അവർക്ക് കൺട്രോൾ പോയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ബലൂൺ ഇങ്ങനെയല്ല മേലോട്ടും അല്ല, റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് പാരലായിട്ട്, ഭൂമിക്ക് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇറങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ബലൂൺ അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And indeed, far ahead of us stretches a bright highway in the light of the dawning day. Yes, it looks like a river, an immense river full of islands. പെട്ടെന്ന് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നദി പോലെ തോന്നി. ആ നദിയിൽ നിറയെ ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള പോലെയുണ്ട്, കാരണം അവിടെ അവിടെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ദ ഡിസെന്റ്, ക്രൈസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ. He makes Monsieur Bellet leave his net and return to the basket. Then we pack the barometers and everything that could be injured by possible shocks. Monsieur Bazin exclaims, look at the mass over there to the left. We are at the sea. അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു, യെസ്, റിവർ, നമ്മൾ നല്ല സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്, റിവറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റിവറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധ്യത? റിവർ ആകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ബലൂണ് അവിടെ ഇറങ്ങിയാലും അപകടമൊന്നും പറ്റില്ല, നീന്തിയാണെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവര് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എല്ലാവരോടും പറയാണ്, ഗെറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ എ ഡിസൻ. നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ റെഡി ആവാണ്, എല്ലാവരും റെഡിയായി പിടിച്ചമർന്നിരിക്കുക. കാരണം ഈ ബലൂൺ വന്ന് നേരെ എവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താലും അതിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപകടം പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും എല്ലാം മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ്. കൂടാതെ അതിൽ കുറെ കുത്തുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബാരോമീറ്റേഴ്സ്, അത് ഇത്, ട്രംപറ്റ്, സൈറൻ, ഇതൊക്കെ മുറുക്കി പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞതാ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ബലൂൺ വന്ന് ഇടിച്ചിറങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അത് തട്ടിയിട്ട് അപകടം പറ്റാം. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങും, പുഴയിലെത്തും. സമാധാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മോൺഷ്യർ ബസന്ത് പറയും, ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാസ് ഓവർ ദ ടു ദ ലെഫ്റ്റ്, വി ആർ അറ്റ് ദ സീ. നോ 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 ഡിയേഴ്സ്, വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ദ റിവർ, വി ആർ അറ്റ് ദ സീ. നമ്മൾ കടലിലാണ്. ഇവിടെ ഇടിച്ചിറക്കിയ നമ്മൾ വിവരം അറിയും. നമ്മളിവിടെ ഇടിച്ചിറക്കിയത് നമ്മൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ താന്നു പോയാലും നമ്മൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡേഞ്ചറസ്. Folks have hidden it from us until then. The sea is everywhere to the left and opposite us. My God, അപ്പോഴാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അവര് കടലിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്ത് ടൗണ്, ഇപ്പുറത്ത് ടൗണ്, അവിടെ അവിടെ ഐലൻഡ് ഒന്നും അല്ല. അവിടെ അവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഈ കപ്പൽ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പായ്ക്കപ്പൽ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതും അതിലെ ലൈറ്റും ഒക്കെയാ കണ്ടിരുന്നത്. They are on a huge sea. It's necessary to descend within a minute or two.
The rope to the escape valve, which has been religiously enclosed in a little white bag and placed inside to fall so that no one will touch it, is unrolled and Monsieur Mallet holds it in his hand while Captain Jovis looks for a favorable landing. എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ നല്ല ബലൂൺ നല്ല സ്പീഡിൽ പോവാ, കടലൊക്കെ കടന്നു പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളും, ഭയങ്കര സ്പീഡിലല്ലേ പോണ്. അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ എസ്കേപ്പ് വാൽവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോൺസ്റ്റർ മാലറ്റ് കയ്യിലാക്കി. കാരണം എന്താണ്, ഈ എസ്കേപ്പ് വാൽവ് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു. കാരണം യാത്ര സ്പീഡിൽ ചിലപ്പോൾ ആകാശത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒരുത്തം പേടിച്ചിട്ട് അയ്യോ മോളിക്ക് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, എസ്കേപ്പ് വാൽവിലൂടെ ബലൂണിന്റെ എയറൊക്കെ പോകും, അവരെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ദിംതരികിടതവും ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപകടം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വലിയ മന്ത്രപ്പൊതി പോലെ ഇങ്ങനെ സീക്രട്ടായ എന്തോ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച പോലെ മൂടി വെച്ചതായിരുന്നു. മോൺഷർ മാലറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ആ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് എസ്കേപ്പ് വാൽവിന്റെ അറ്റൊക്കെ കൈ പിടിച്ചു. എന്തിനാണത്? എവിടെയെങ്കിലും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മെല്ലെ 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 ഇതിലെ എയർ എസ്കേപ്പ് വാൽവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കളയണം. അപ്പോഴേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവർക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് അപകടമൊന്നുമില്ലാതെ ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. Now everybody is ready, and the captain and Monsieur Mallet, they are searching for a place for favorable landing. Behind us, the thunder is rumbling, and not a single bird follows our mad flight. ഇടിവെട്ടുന്ന ശബ്ദമോ എന്തൊക്കെയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷി പോലും ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും മാഡ് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ. വെറും പച്ചവെള്ളാട്ടോ. Now, we are passing over a canal. The basket trembles and tips over slightly. The guy rope touches the tall trees on both banks. We pass with frightful rapidity over a large farm from which the bewildered chickens, pigeons, and ducks fly away while the cows, cats, and dogs run terrified towards the house. അങ്ങനെ അവരൊരു പാടത്ത് ആദ്യം ഒരു കനാലിന്റെ മുകളിൽ കൂടി പോയി. അപ്പൊ അതവിടെ പെട്ടെന്ന് തട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, താഴെത്തുന്നതോടുകൂടി അപകടം കൂടുകയാണ്. വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്, കാടുണ്ട്, ഇതിലെന്തിലെങ്കിലും ഒക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം വരും. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പാടത്തു കൂടി പോകുമ്പോൾ കോഴികളും ആടും പശുവും നായ്ക്കളും എല്ലാം ഓടി ഒളിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരെന്താ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഇതുവരെ കാണാത്ത, അവർക്കറിയില്ലല്ലോ അത് ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ആണ്, ഇവർ കാഴ്ച കാണാൻ പോയെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടി ഒളിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഭീകര ജീവി വരുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഓടി ഒളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് 1/2 ബാഗ് ഓഫ് ബലാസ്റ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ്. ഇനി ആകെ ഹാഫ് ബാഗ് മാത്രമേ ബലാസ്റ്റ് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. സാൻഡ് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും സാൻഡ് ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, അഥവാ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങിൽ കുത്താൻ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അതോടുകൂടി എല്ലാം തീരും. സോ ദേ ആർ ട്രൈങ് ഹാർഡ്. The captain once more cries, the escape valve ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചോളൂ, എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, നമ്മൾ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും. And we drop like an arrow. With a slash of a knife, the cord which retains the anchor is cut. അവര് ഒരു റൂഫ് മാറി അവരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മരത്തിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തെത്തി അവർക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫേവറബിൾ സ്ഥലമായും തോന്നുന്നു. With the slash of a knife, the cord which retains the anchor is cut, and we drag this grapple behind us through a field of beads. Here are the trees. പിന്നെ ആങ്കർ ചെയ്യണമല്ലോ, അതായത് ഇതെവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കപ്പല് ആങ്കർ ചെയ്യും, കപ്പൽ നങ്കൂരിടണമെങ്കിൽ കപ്പലിൽ നിന്നൊരു സാധനം പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് പാറക്കെട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ഈ ഷേപ്പിൽ ഒരു സാധനം ആങ്കർ അത് പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊളുത്തി നിൽക്കണം. മരത്തിലോ വീടിലോ എന്തിലെങ്കിലും കൊളുത്തി നിന്നാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്, അപ്പോൾ ഈ ബലൂണ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് മെല്ലെ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഈ ആങ്കർ വെച്ച് പിടിച്ചു നിന്നു, പിന്നെ ബലൂൺ മൂവ് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ ബലൂൺ ഒന്നും മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ആങ്കർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് മെല്ലെ എസ്കേപ്പ് വാൽവിലൂടെ എയർ കളഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ വലിയ അപകടമൊന്നും കൂടാതെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മനോവറിങ് ഓഫ് ദിസ് ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ഫോർ ലാൻഡിങ്. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പഠിച്ചു. ആദ്യം ഈ കോഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക,
പിന്നെ ബാരോമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, പിന്നെ സിഗർലൈറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്കാണോ താഴത്തേക്കാണോ നോക്കും. അതേപോലെ ഈ ആങ്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ താഴത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം എസ്കേപ്പ് വാൽവിലൂടെ ഈ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിലെ എയർ കളഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് വരിക. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ മാനോവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Here are the trees. Take care, hold fast, look out for your heads. എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നോ, തലയൊന്നും അപകടത്തിൽപ്പെടാതെ പിടിച്ചു നിന്നോളെ. We pass over them, then a strong shock shakes us. The anchor has taken hold. പെട്ടെന്ന് നല്ല സ്പീഡിൽ പോവാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു? They notice that ഈ ആങ്കർ എവിടെയോ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി വലിയ അപകടം ഇല്ലാതെ അവർക്ക് അതിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. Look out, take a good hold. Raise yourself by your race. We are going to touch the ground. എല്ലാവരും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തി നിന്നോളാൻ. കാരണം അവിടെ തറഞ്ഞിരുന്നാല് ഈ ബലൂൺ ചെന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ ഊരയ്ക്ക് വല്ല പണിയും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തോളൂ, ഊരയ്ക്ക് പണി കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിന്നോളൂ. എല്ലാവരും അവിടെ ചെന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ അപകടം പറ്റരുത്. ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. ദ ബാസ്കറ്റ് ഡസ് indeed strike the earth. അങ്ങനെ ബാസ്കറ്റ് നേരെ വന്നിട്ട് താഴെ വന്ന് ഇടിച്ചു. ഇനിയോ, then it flies up again. Once more it falls and bounds upward again. And at last it settles on the ground while the balloon struggles madly like a wounded beast. അങ്ങനെ അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇത് താഴെ വന്ന് എന്താ പറയാ വന്ന് അവിടെ തറച്ചു നിന്നു. 2-3 പ്രാവശ്യം. ഒന്ന് വന്ന് ഇടിച്ചു, പിന്നെയും മുകളിലേക്ക് പോയി, പിന്നെയും താഴേക്ക് വന്നു, പിന്നെയും മുകളിലേക്ക് പോയി. അവസാനം 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് വന്നിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും the balloon moves, wriggles just like a wounded beast. മുറിവേറ്റ മൃഗത്തെ പോലെ ബലൂൺ അപ്പോഴും എന്തിനുള്ള എങ്ങനെയെങ്കിലും കുതിച്ചുയരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Peasants run towards us, but they do not dare approach, for one cannot set foot on the ground until the bag is almost completely deflated. കർഷകരൊക്കെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് നോ ബഡി ഗെറ്റ്സ് എ കറേജ് ഇനഫ് ടു ടച്ച് ദ ബാസ്കറ്റ്. കാരണം ആ ബലൂണിലെ മുഴുവൻ എയറും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വേഗം പോയിട്ട് ആ ബലൂണിൽ പിടിച്ചാൽ ഇൻ കേസ് ബലൂണിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവർ ഈ ബാസ്കറ്റുമ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. സോ ദേ ആർ വറീഡ്. അപ്പൊ അതിൽ മുഴുവൻ ഡീഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, എയർ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് എസ്കേപ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. Then almost at the same time as the bewildered men means confused men, some of whom show their astonishment by jumping with the wild gestures of savages, all the cows that are grazing along the coast come towards us, surrounding our balloon with a strange and comical circle of horns, big eyes, and blowing nostrils. ഇനി ഈ ഒരു അനുഭവത്തെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. അതായത് ഇവര് എങ്ങനെയൊക്കെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്, കണ്ണൊക്കെ അടച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അപകടം പറ്റരുതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. സോറി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവരിങ്ങനെ നിൽക്കല്ലേ, ആ നിൽക്കുമ്പോ അവര് പെട്ടെന്ന് കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത് അറിയോ? കുറെ കണ്ണുകൾ, കുറെ പെസൻസ് അവരെ ചുറ്റുമുണ്ട്, കുറെ മനുഷ്യന്മാര്. അതുപോലെ അവിടെ മേഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന പശുക്കളും നായ്ക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറെ കൊമ്പുകൾ കാണാനുണ്ട്, കുറെ കണ്ണുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവരെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ചുറ്റുഭാഗവും കുറെ രൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത്. അതുപോലെ പശുവിന്റെ ഒക്കെ നോസ്ട്രിൽസ്, വലിയ മൂക്കിന്റെ ഓട്ടയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. With the help of the accommodating and hospitable Belgian peasants, we are able in a short time to pack up all our materials and carry it to the station at haste. Where at 20 minutes past 8, we take the train for Paris. അങ്ങനെ അവസാനം പെസൻസിന്റെ എല്ലാം ഹെൽപ്പോട് കൂടി അവര് ലാൻഡ് ചെയ്തു. ഹേസ്റ്റ് എന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇവരുടെ എല്ലാം സഹായത്തോടു കൂടിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് അവർ പോയി. 8:20 ട്രെയിനിൽ അവര് അവരുടെ പാരീസിലേക്ക് they had their journey back to Paris. Thanks to Captain Jovis, thanks to this brave man, we were able to see in a single night from far up in the sky the setting of the sun, the rising of the moon, and the dawn of day, and to go from Paris to the mouth of the shell through the skies. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവര് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസിനോട് അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയുള്ളവരായി. കാരണം അവരെന്തെല്ലാം കണ്ടു. സൺസെറ്റ് കണ്ടു, സൺറൈസ് കണ്ടു, മൂണ് വരുന്നത് കണ്ടു, പിന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടു. ഇതെല്ലാം കാണാനായിട്ട് അവരെ സഹായിച്ച്
കട്ടയ്ക്ക് അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്ത് കൂടെ നിന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസിനോട് ദേ ബിക്കം സോ താങ്ക്ഫുൾ ആൻഡ് ദ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദെയർ പ്ലേസ് പാരീസ്. ഇതാണ് ദ ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലൈഹോള. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഇനി നിങ്ങളുടെ സമയം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലൈഹോള? ലെസൺ ക്ലാസ് എടുത്ത് മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേ. സെൽഫി മൊബൈൽസിന്റെ ശരിക്ക് പേര് പറ. സെൽഫി മൊബൈൽസിന് എല്ലാം മനസ്സിലായി, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? എല്ലാത്തിനും കറക്റ്റ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അടിപൊളി അല്ലേ? യാ, റിയലി ത്രില്ലിംഗ്. നല്ല രസകരമായ യാത്ര. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, ചെയ്യണം ഒരു യാത്ര. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ചിലരിതിൽ പിന്നെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട്, 3 അല്ല 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് 4 എണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇടാം. അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ അതെങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ വർക്കാണ്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു വർക്കാണ് ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട്. അത് ഈ 3rd യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ പ്ലേസ് തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ലെസണിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലൈവ് സെഷൻ നാളെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നാളെ ഇതേ സമയത്ത്, നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഇതേ സമയത്ത് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം എഴുതിയിരിക്കണം. എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് തരാം. ഓൺലി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ലൈവിലൂടെ. ഇത് പ്രധാന കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നോക്കി അറിയുന്ന ഒരു 60ഓളം കുട്ടികളാണ് മാക്സിമം കയറിയിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു ക്ലാസ്സിന് മൊത്തം ഇന്ന് വേറൊരു സെഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 4 ക്ലാസ് കയറിയാൽ തന്നെ 4, 6, 24, 240 കുട്ടികൾ കയറണം. അതിലാകെ 60 കുട്ടികളൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ഇനി എടുക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കിട്ടുന്നത് അപൂർവമായിരിക്കും, ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് മിസ്സായാൽ പഴയ ലെസൺസ്, പഴയ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് എടുക്കുക, കാണുക, കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ലെസൺ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുക, എന്നിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുക. നാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതെന്ന്. പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക. അടുത്ത മൺഡേ ആകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ഈ ലെസനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തരും. ആ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഈ മോർണിംഗ് ടൈം നമ്മുടെ നോമ്പ് സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ വേറെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ നസ്രീൻ, എന്താണ് മം? എന്നെ അമ്മ എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത് അതോ മാം എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത്? മൈച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. അനുനിഹാലിനെ കണ്ടില്ല, ഷാഹിനെ കണ്ടു. അനുനിഹാല് നോമ്പായതിനു ശേഷം ഫുൾ ഉറക്കത്തിലാ തോന്നുന്നു അല്ലേ? ലത്തീഫ് കെ, സ്വാലിഹ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആരാണ്? സൂരജ് ഉണ്ട്. സ്ഥിരം ഉത്തരം പറയുന്നതിൽ അനുവിനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. അനുനിഹാൽ അറിയത്? അനുനിഹാലിന് മടി പിടിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിരിയാം. ഓക്കെ, ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആവുക. ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടി തരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മിസ്. ഓ താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെ ഒരു മുത്ത് പോലുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ കിട്ടിയുണ്ട്. താങ്ക് യു അനു. ഓ എന്താ ചിരി, എനിക്ക് പേടിയാവണം, പല്ല് കുത്തുവോ തോന്നുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് നിർത്തിയാലോ? എല്ലാ ലീഡേഴ്സും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു. S1Bയിലെ അറ്റൻഡൻസ് ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞേ. S1Bയിലെ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയൂ. എടുത്തവർ പറയൂ വേഗം. S1Bയിൽ ആബ്സെന്റീസ് അല്ല, അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുടെ നമ്പർ ആരാ എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാ. S1Cയിൽ ആരാ എടുത്തത്? C1A, H1A ഈ ക്ലാസ് നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടോ? അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് പറയൂ, വേഗം പറയൂ. എന്താണ്
എന്തായാലും ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ചോദിക്കാം. വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടണം. അത് നിങ്ങൾ തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.